है, पर ये मिथ के आना है भी जे कोई तुहानू उकसावे भी तां भी तुसीं उकसाहट च भावुक हो के कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी जिहदे नाल अंदोलन दे उत्ते कोई किसी तरह की आँच आवे। जिन्ने लोकी उत्थे आ रहे ने, जिन्ने नौजवान बजुर्ग बिरध बीबियां जिन्ने उत्थे पहुँच रहे ने, उस अंदोलन सारिਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ है, वो सारे ही प्रधान ने, कोई छोटा वड्डा नहीं, सारे बराबर ने। तो मेरी उन्होंने बेनती है, उचेचे तौर पर बेनती करना है भी असी कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इतों घरां तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद की है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमई तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पर मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे च ते पंजाब ते इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट की बंद कीता है, ये बहुत ही निंदनीय। इहदे नाल सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी भी वो अफवाहां फैलाए, सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी भी लोकां विच गलत फहमियां करे, सरकार तो ये उम्मीद नहीं हुंदी लोकां विच किसी तरह की करे। असी सारा समाज एक हाँ, इत्थे ना कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की गल है, इत्थे ना कोई किसी जात पात की गल है, सारे एक हाँ, सारे भारतवासी हाँ, सबनों अपने देश की चिंता है। तो जे इहो जी जदों लोकी इकट्ठे होके बैठ के पहला अंदोलन है जिहड़ा ये सारियां गल्लां तो उपर उठ के लड़िया जा रहा है। और कई बारी हैरानी होंदी है भी इक्को ट्राली विच पिंड दीयां दो जिहड़ियां हुण तक सिरवडमी वैर वालियां पार्टियां सी, वो दोनों एक ट्राली विच इकट्ठे सौंदे ने। जदों हर जात के लोग उत्थे इकट्ठे लंगर विच सेवा करते हैं। ये निवेकली एक इस अंदोलन की खूबी सामने आई है। मैं सारे जिहड़े ने पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान जिहड़े नेड़े दे सूबे ने जिहड़े वड्डी गिणती विच उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूर के सूबे की पार्टिसिपेशन जिहड़ी आ बहुत दूर होने करके भावें टोकन है फिर भी किसी की 2000 किसी की 1000 किसी की 4000 तक की पार्टिसिपेशन उत्थे है। ये साबित करती है भी सारा देश अज एकमुठ होकर सरकार के बनाए कानूनों का विरोध कर रहा है। धन्यवाद। कल अकाल तख्त साहब के जथेदार ने एक प्रपोजल आई सी जेकर सरकार एक कदम नहीं अगे बढ़े तो सानू भी एक कदम जिहड़ा है वो पीछे हट जाना चाहिए, जो पीछे हटे तो सानू भी हट जाना चाहिए। तुसीं इहदे नाल कितना कुछ इतफाक रखते हो? ये सारा मुद्दा साडी जिहड़ी कोर कमेटी है उहदे विच डिस्कस करने वाला है। बाहरों जिहड़े लोग राय दिंदे ने उन्हां दी राय की कदर करांगे, विचारांगे। हमला होया वो एक ग्रुप ते धलेर पन्नू ग्रुप ते तुसीं ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ किसान बैठे ने उन्हां नाल साडी हमदर्दी है, साडा उन्हां नाल कोई विरोध नहीं। कल कुछ बीबियां साडे बंदे उधरों उस पासों क्योंकि साडे पंजाब की इज्जत है, साडियां भैणां ने साडियां मावां ने उन्हां नूं उधरों इधर लैके भी आए ने सेफ जगह। ऐसा कोई वैर भाव नहीं। जे किसी ने कोई गलती की भी है तो इसका मतलब ये नहीं भी असी लोगों को कोई सज़ा देने वास्ते सरकार के अगे असी एवें उन्होंने खुले छड़ दईए, इदां दी नहीं साडी लोकां नाल हुंदा। केजरीवाल साहब लाल किले की बैरीकेडिंग नूं लैके जिहड़ी चर्चा सी कि उत्थे जाण के पुलिस ने जो कुछ कराया ते 2 दिनों की जिहड़ी पत्थरबाजी हो रही है, दो ही घटनावां किते जोड़ के देखदे हो कि इहदे पिछे इक्को धिर है कोई? इहदे पिछे सरकार और रूलिंग पार्टी दे बीजेपी दे RSS की एक साजिश है। वो लोगों को प्रवोक करते हैं आके, तो असी वो तो चौकस हाँ। जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर ते होया उत्थे 2 MLA ते बहुत सारे बीजेपी के वर्कर आके प्रवोक करते रहे साडे किसानां नूं। और मैं सिफत करांगा उचेचे तौर पर टकैत साहब की, उन्होंने इन्ना भावुक भी होए, इन्ना वधिया ढंग नाल संभालिया। उत्थे कोई जिस तरह आए सी खून खराबा करन, उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई घटना होण नहीं दित्ती। ते उहदा नतीजा ये होया
ਵੀ यूपी ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। राज्यपाल साहब 23 जनवरी को ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਜਾਜ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। राज्यपाल साहब 23 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਪਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ रोज ऐसी करते हैं, भी चिंतित हैं। जिस तरह से यूएपीए लगा दी गई आपके ऊपर दूसरे किसान नेताओं पर जिनका लाल किले की घटना में हाथ नहीं था, और कहा जा रहा है कि आप उसी ट्रैक्टर मार्च में थे जहां से पुलिस ने आपको रास्ता दिया था, तो क्या कहेंगे कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो सेकंड लीडरशिप आपके पास तैयार है? सब कुछ ठीक है, सारा लोग संभाल लेंगे और आंदोलन में और कुछ नहीं होता, हार नहीं कोई डालता, केस ही पढ़ते हुए। राज्यपाल साहब 23 जनवरी को ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੀ है सरकार? फिलहाल कोई नहीं, जो सरकार बुलाएगी तो जाऊंगा। राकेश टिकैत के आंसुओं ने लग रहा है कि आंदोलन को एक नई धार दे दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था, टीवी चैनलों में भी आ रहा था कि आंदोलन अब नहीं रहेगा। देखिए, हम सभी लोग जितने भी इस किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक तड़प सी किसान के लिए तो है। अगर मुझे कोई कहे आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, मुझे ज़िंदगी के मैंने अपने 51 साल इस आंदोलन में लगाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है। अगर मेरे सामने किसी किसान के साथ ज़्यादती होती है, कई बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो ज़्यादती करने वाला ऑफिसर होता है उसको मैं सीधा सीधा कड़ा जवाब देता हूँ। तो ये नेचुरल है, जो लोग किसान आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो कई बार भावुक हो जाते हैं, और टिकैत साहब अंदर से भावुक हुए थे, वो आहत हुए थे सरकार के उस तरीके से, जिस तरीके से वो किसानों के साथ पेश आ रहे थे। राज्यपाल साहब, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि प्रोवोक कई लोग कर रहे थे किसानी आंदोलन को लेकर, 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि एक रात को जो स्टेज पर जो भी हुआ, तो आपने इससे पहले कोई मीटिंग करी या जो आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, तो आपने उनको ये बताया कि इस तरह से जो बैड एलिमेंट है या जो प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए आप लोगों के लिए ऑब्वियस खतरा है? जो भी 26 जनवरी को हुआ सबने जो आपकी स्टेज के स्टेज पर उस टाइम में 25 तारीख की जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे, बल्कि आप लोगों का स्टेज 6, साढ़े 6 बजे जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे वो लोग स्टेज पर थे, और जो वीडियोस बोल रही हैं, जो ऑडियो बोल रही है कि वहां पर किस तरह से नारे लगाए गए और गलत शब्द जो है वहां पर यूज किए गए, तो आप लोगों ने कोई एक्शन? देखिए, हमारा वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करके हिंसा पैदा करने का कोई मन नहीं। ये हमारी बेसिक पॉलिसी है कि हम हिंसा में बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वहाँ पे जो हुआ उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी। आमतौर पे हम हर रोज़ शाम को 5 बजे के बाद रहराज साहब का पाठ करके अरदास करके स्टेज समाप्त कर देते हैं। राज्यपाल साहब, एक सवाल आ रहा है कि ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਰੇ ਲੈਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं, अब ये हवा में ही है, अभी ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं है। राज्यपाल साहब, दीप सिद्धू का बार बार नाम लिया रहा है। दीप सिद्धू ने अपने वीडियो जारी करके कहा है कि यदि वो अपने आई पे उतर आए तो किसान नेताओं को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। डेली काफी रात खुलेगी इस तरह से। चलो, वो उसकी इच्छा है, हम उसके प्रवोक करने से गुस्से में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। वो जो वो करते हैं वो लोग, समाज देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, जो हम करते हैं उसको भी लोग देख रहे हैं। देखो तो क्या अभी ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ? नहीं, वो रात स्टेज बंद होंगी है,
ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ है। उन्होंने आके रात को 12 आपको जो बजे नोटिस आया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे आप? वो हैरान होंगे आप, वो नोटिस देते हैं हमें 27 तारीख को, उसी सिलसिले में 26 को FIR होगी, 27 को नोटिस दे के कहते हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। कार्रवाई तो पहले हो गई, जवाब का मतलब आप इन्वेस्टिगेशन सर ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम जवाब भेजेंगे, उनको देखेंगे क्या होता है। ओके। राजेवाल साहब की बकायदा कहते हैं पन्नू पंदेर और जड़ा गद्दार ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो उन्हों की गल वो जानन, मैं वो बारे कुछ नहीं कहना, पर ये ठीक है भी कुछ लोग उस वेले माहौल इहो जिहा सी, असी जिहड़ा सानू रूट दिता सी बॉर्डर ते बिल्कुल जितों रिंग रोड है वो तो इंडस्ट्रीयल एरिया नू कट है, उत्थों मुड़ना सी। पुलिस सानू कह रही सी भी तुसीं इधर जाओ, रिंग रोड नू सानू आप कह रही सी रिंग रोड नू जाओ, दूसरे पासे जिहड़ा साडा रूट सी उस पासों सानू रोक रही सी, सारे अगे होए खड़े सी। मैं खुद उत्थे घंटा खड़ के बड़ा कोशिश की, क्योंकि उन्हों का वैल प्लैंड सीगा सरकार वालियां दा। उत्थे कुछ सादा कपड़ियां विच सानू किसी ने दस्सिया पुलिस के सिपाही भी सी जिहड़े सानू गद्दार गद्दार कह रहे सी, जिहड़े नहीं जाते लाल किले वालों गद्दार ने, इदां दीयां गल्लां भी करदे सी, पर असीं उन्हां दीयां गल्लां दी परवाह नहीं कीती। असीं अपने भाईचारे नूं कहा भी जिहड़ा अपना तयशुदा रूट है डिसिपलिनड सिपाही वांग उधर नूं चलो, ते बहुत कोशिश के बावजूद 2 घंटे इदां दी बहस करने के बावजूद जदों एक उत्थे जाम लग गया तो पिछे आके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहना पिया तुसीं वापस मुड़ो, अगे हालात खराब ने। और असीं उस वेले अपना जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च सी वो घट्टो घट्ट 72 घंटे ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ वापस ले लिया। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? नहीं, बड़ा स्पष्ट है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵਰਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਭਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ सोच समझ के ਜਿਹੜੇ रूट ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀ। ਲੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ?
हाँ वो साढ़े कोल बहुत है, सारे रूटां ते सारी साढ़े कोल वीडियो। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो जी ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। गुरुद्वारों में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि लोग पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किया है जी, और 1500 रुपए फाइन लगेगा अगर वो एक हफ्ते के लिए सिंगल बॉर्डर नहीं गए। क्या पंचायतों ने मता पास किया है भी 1500 रुपया जुर्माना होगा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਐਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बढ़िया है। हालांकि किसानों का जो मूवमेंट चल रहा है, जी आंदोलन चल रहा है वो शांति तरीके, लेकिन उसका जो फायदा है कितने ना कितने हुण पाकिस्तान जो बैड एलीमेंट है वो भी हुण इंटरफेयर जो है। देखो, सरकार नूं फड़ने चाहिए, पर मैं तुहानूं अपनी दस सकदा, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਨ ਸੰਸਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨੇ ਪੀਪੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ITO ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। MSP ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸ਼ਿਵਪੂਤੀ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਲੇ।
ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 1-1.5 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ ਦਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ।